नमस्कार खबरें दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को में अपने चीनी हम अहुदा वी फेंगे नाल मीटिंग दौरान चीन नूं असल कंट्रोल रेखा नूं सन्मान देण अते ज्यों दी त्यों स्थिति नूं एक तरफा बदलण की कोशिश तो गुरेज करन लई कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद ते फौजां की वापसी अते तनाव नूं घट करन दा अमल जारी रहना चाहिए है। निर्मला सीतारमन वालों दिल्ली में होए वर्चुअल समागम दौरान सूबे में बिजनेस सुधार कारज योजना लागू करने ते आधारित सूबे की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। आंध्र प्रदेश ने एक बार फिर दर्जाबंदी में पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश दूजे जबकि तेलंगाना तीजे स्थान पर रहा। रेलवे विभाग वालों 12 सितंबर तो 80 विशेष रेल गड्डियां चलाने का ऐलान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यापक दिवस मौके वर्चुअल माध्यम राही देश भर के 47 अध्यापकों को कौमी पुरस्कार दे के सन्मानित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले फरीदकोट जिले के वाड़ा भाईका प्राइमरी स्कूल के अध्यापक रजिंदर कुमार पंजाब के इक्को एक अध्यापक सन। पंजाब का सूबा पद्धरी अध्यापक दिवस समागम पटियाला में होया। स्कूल सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने वर्चुअल माध्यम राही सूबे के 74 अध्यापकों के कर्मचारियों को सन्मानित किया। लुधियाना वासी 6 वरियां के नन्हे बालक प्रणव ने अखां ते पट्टी बन के 16 किलोमीटर स्केटिंग करने का नवा रिकॉर्ड बनाया। देश में कोरोना तो सेहतयाब होने वालों की दर बढ़ के 77.23% ते पुजी। रंगरेटे गुरु के बेटे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के 359वें जन्म दिवस मौके श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर विखे विशेष अरदास करवाई गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी हम अहुदा जनरल वी फेंगे नूं स्पष्ट किया है कि चीन नूं सख्ती नाल असल कंट्रोल रेखा नूं सन्मान देना चाहिए है अते ज्यों दी त्यों स्थिति नूं एक तरफा बदलने की कोशिश तो गुरेज करना चाहिए है। राजनाथ सिंह ने मास्को में फेंगे नाल सीधी आमो सामनी गलबात दौरान कहा है कि भारत अपनी प्रभुसत्ता अते खेतरी एकता की राखी लई पूरी तरह दृढ़ है। इस साल मई के शुरू में पूर्वी लद्दाख में दोवें पासे दीआं फौजां विचाले हुण तक के सब तो वड्डे आमो सामने टकराਅ कारण भारत अते चीन विचाले सरहदी तनाव पैदा होने तो बाद दोवें देशों के रक्षा मंत्री पहली बार मिले और यह मुलाकात कोई 2 घंटे 20 मिनट चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिता कि मौजूदा स्थिति को बहुत ही जिम्मेवारी नाल नजिठिया जाना चाहिए है तो कोई भी धिर कोई अजिही कार्रवाई तो गुरेज करे जिस नाल स्थिति होर जटिल होवे जां सरहदी खेतरों में तनाव विच होर वाधा होवे। राजनाथ सिंह ने फेंगे नूं दस्सिया कि चीनी फौज दीआं सरहदां ते गतिविधियां वड्डी मात्रा में फौज की तैनाती चीन का हमलावर रुख और ज्यों दी त्यों स्थिति नूं एक तरफा बदलने की कोशिश आदि दुअले समझौतिਆਂ की उलंघना है। राजनाथ सिंह ने इस गल ते जोर दिता कि दोवें पासिਆਂ नूं कूटनीतिक और फौजी चैनलों राही अपनी गलबात जारी रखनी चाहिए है तां जो असल कंट्रोल रेखा ते छेती तो छेती फौजां की वापसी होवे ते तनाव नूं घटाया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोवें मुल्कां नूं अपने नेतावां विचाले सरहदी खेतरां विच अमन और शांति बहाल रखण बारे होई सहमति तो दिशा लैनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि अजिहा करना दुअले संबंधां दे अगों विकास और मतभेदां नूं विवादां विच बदलण तो रोकण लई बहुत लाजमी है। रक्षा मंत्री ने अपने चीनी हम अहुदा नाल इस मीटिंग दौरान पिछले कुछ महीनों में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत समुची असल कंट्रोल रेखा नाल वापरियां गतिविधियों बारे भारत की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत ने सरहदी प्रबंध लई हमेशा बहुत ही जिम्मेवारी वाली पहुँच अपनाई है पर इस दे नाल ही इस गल में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत अपनी प्रभुसत्ता ते खेतरी अखंडता की राखी लई भी दृढ़ संकल्प है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नवी दिल्ली में वर्चुअल माध्यम राही हुए समागम दौरान सूबे में बिजनेस सुधार कारज योजना लागू करने ते आधारित सूबों की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की। इस बार फिर आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश दूजे जबकि तेलंगाना सूबा तीजे स्थान पर रहा। यह दर्जाबंदी सनअतां ते अंदरूनी व्यापार नूं उत्साहित करन संबंधी DPI IT विभाग वालों साल 2019 दौरान बिजनेस करने में सौख के आधार पर तैयार की गई है। दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी करदे निर्मला सीतारमन ने कहा कि
ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ, ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Many of our critics would say had one of the strictest lockdowns. Notwithstanding that, we've had very good inflow of FDI, and that is because as a destination, India with all its states stands out as a law-abiding but yet a very good destination for investment. ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 80 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ VK ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 230 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। VK ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 47 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 45 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। हमारी परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। देवियों और सज्जनों, अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता, बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਦਾਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 47 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ MSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 74 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਲਵੰਡੀ ਨੌਬਹਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੰਗ ਟੀਚਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੰਨੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਣਵ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਣਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਾਥਨ, 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਮੋ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2 ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਣਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਣਵ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਣਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਣਵ ਚੌਹਾਨ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 86,432 ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40,23,179 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,07,223 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 77.23% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,099 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 69,561 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.73% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8,46,395 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 21.04% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 10,59,346 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,77,38,491 ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 359ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੱਬੋ ਮਾਹਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।